اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تیسری عالمی جنگ کہاں سے شروع ہوگی تو شاید آپ کا جواب ہوگا روس اور یوکرین یا پھر چین اور تائیوان۔ لیکن دنیا کے ٹاپ ملٹری اسٹریٹجسٹ کا ماننا ہے کہ دنیا کے خاتمے کی چنگاری وہاں سے نہیں بھڑکے گی، بلکہ یہ چنگاری ایک ایسی جگہ سے اٹھے گی جو شاید اس وقت آپ کے گھر سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر لائن آف کنٹرول۔ تصور کریں رات کے 3 بجے ہیں، سرحد پر ایک عام سی جھڑپ ہوتی ہے، لیکن اس بار ایک مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے۔ صرف 12 گھنٹوں کے اندر دونوں ممالک کی فوجیں ریڈ الرٹ پر آ جاتی ہیں۔ یہ تاریخ کی کوئی عام جنگ نہیں، کیونکہ اس بار دونوں طرف ملا کر 300 سے زیادہ ایٹمی ہتھیار فائر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی پہلا میزائل فائر ہوتا ہے، چین اپنے اتحادی کو بچانے کے لیے میدان میں اترے گا، اور چین کو روکنے کے لیے امریکہ اور نیٹو فورسز بحیرہ عرب کا رخ کریں گی۔ دنیا کی 4 سب سے بڑی ایٹمی طاقتیں ایک ہی خطے میں آمنے سامنے ہوں گی۔ صرف ایک غلط بٹن اور زمین کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم عسکری حقائق کی بنیاد پر دیکھیں گے کہ اگر پاک بھارت ایٹمی جنگ چھڑ جاتی ہے تو پہلے 24 گھنٹے میں کیا ہوگا، اور کیا آپ اور آپ کے خاندان اس تباہی سے بچ پائیں گے۔ اس ہولناک جنگ کے پہلے 24 گھنٹے میں کوئی بڑا بم نہیں گرے گا، بلکہ سب سے پہلا حملہ آپ کے سمارٹ فون اور آپ کے شہر کے پاور گریڈ پر ہوگا۔ جیسے ہی سرحد پر حالات خراب ہوں گے، دونوں ممالک کے ہیکرز ایک دوسرے کے دفاعی اور سویلین سسٹم پر سائبر اٹیک کریں گے۔ تصور کریں کراچی اور دلی جیسے کروڑوں کی آبادی والے شہروں کی بجلی اچانک منقطع ہو جائے، ٹرینیں رک جائیں، ہسپتالوں میں اندھیرا چھا جائے اور کمیونیکیشن مکمل طور پر کٹ جائے تو یہ اندھیرا صرف شروعات ہے۔ جنوبی ایشیا میں جنگ اب صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہے گی۔ جب دونوں ممالک کے رابطے کٹ جائیں گے تو مس کیلکولیشن کا خطرہ 100% بڑھ جائے گا۔ جب آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ دشمن کیا کر رہا ہے تو آپ سب سے برا ہی سوچتے ہیں۔ جیسے ہی جنگ دوسرے دن میں داخل ہوگی، یہ صرف 2 ممالک کا مسئلہ نہیں رہے گی۔ چین جو کہ اس خطے میں کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری جیسے سی پیک کر چکا ہے، اپنے مفادات اور اپنے اتحادی کو بچانے کے لیے اپنی فوجیں متحرک کر دے گا، اور جہاں چین جائے گا وہاں امریکہ کا آنا طے ہے۔ امریکہ اور نیٹو فورسز بحیرہ عرب کا رخ کریں گی تاکہ چین کو روکا جا سکے۔ اب میدان جنگ صرف کشمیر یا پنجاب کے بارڈرز نہیں بلکہ پورا بحیرہ ہند بن چکا ہے۔ دنیا کی 4 سب سے بڑی عسکری طاقتیں ایک ہی خطے میں لاک ہو چکی ہیں۔ تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی فوجی طاقتیں اتنے قریب کبھی نہیں آئیں۔ ایک غلط فائر اور دنیا بھر کے الائنسز ایکٹیو ہو جائیں گے۔ تیسرے ہفتے تک جنگ کی تباہ کاری سرحدوں سے آگے نکل کر آپ کی جیب تک پہنچ جائے گی، کیونکہ جب بحیرہ عرب میں دنیا کی سپر پاورز آمنے سامنے ہوں گی تو مشرق وسطیٰ سے آنے والا تیل اور دنیا بھر کی تجارت رک جائے گی۔ گلوبل سپلائی چین مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ یورپ اور امریکہ کی سٹاک مارکیٹس کریش کر جائیں گی، پیٹرول کی قیمت آسمان سے باتیں کریں گی اور سپر مارکیٹس میں خوراک ختم ہونے لگے گی۔ دنیا ابھی تک ایک گولی چلے بغیر ہی تباہی کے دہانے پر آ جائے گی۔ جب روایتی جنگ لمبی ہو جاتی ہے تو وسائل ختم ہونے لگتے ہیں۔ اگر کسی ایک ملک کی فوج کو یہ محسوس ہوا کہ وہ جنگ ہار رہے ہیں اور دشمن ان کے اہم شہروں کے قریب پہنچ چکا ہے تو وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ قدم سیدھا شہروں پر ایٹم بم گرانا نہیں ہوگا، بلکہ اسے ملٹری کی زبان میں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا ایٹم بم جو دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے میدان جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایٹم بم چھوٹا ہو یا بڑا، جب یہ فائر ہوتا ہے
तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टैबू तोड़ देता है। जैसे ही पहला एटमी हथियार चलेगा, बाहमी तबाही का उसूल यानी MAD म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एक्टिव हो जाएगा। जवाबी कार्रवाई रोकी नहीं जा सकेगी। बड़े शहरों पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाएगी। चंद घंटों के अंदर अरबों इंसान लुकमे अजल बन जाएंगे, लेकिन जो लोग बच जाएंगे उनकी जंग इससे भी ज्यादा होलनाक होगी। एटमी धमाकों की राख और काला धुआं सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक देगा। ये न्यूक्लियर विंटर का आगाज होगा। दर्जा हरारत फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। फसलें तबाह हो जाएंगी। ताबकारी की बारिश होगी। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी बम्बों से नहीं बल्कि भूख और सर्दी से मर जाएगी। 10 साल बाद इस जंग को छेड़ने वाले सियासतदान और जर्नैल शायद जेरे जमीन बैंकर्स में महफूज रह गए हो, लेकिन वो दुनिया जिसे हम जानते थे अब खत्म हो चुकी है। इंसानियत हजारों साल पीछे लौट चुकी है। जब जेरे जमीन बैंकर्स, मेट्रो स्टेशंस और तहखानों में राशन, पीने का पानी और ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी, तो जिंदा बच जाने वाले इंसानों को मजबूरन बाहर की दुनिया में कदम रखना पड़ेगा। लोगों को उम्मीद होगी कि शायद कोई रेस्क्यू टीम उनका इंतजार कर रही होगी, या शायद हालात बेहतर हो चुके होंगे। लेकिन जब वो ये भारी दरवाजे खोलेंगे तो बाहर वो दुनिया नहीं होगी जिसे वो छोड़ कर गए थे। बाहर एक खौफनाक कब्रिस्तान जैसी खामोशी होगी। ना परिंदों की चहचहाहट और ना गाड़ियों का शोर और ना ही किसी इंसान की आवाज। जैसे जिन गलियों में कभी जिंदगी दौड़ती थी, वहाँ अब सिर्फ तबाहशुदा इमारतों के ढांचे पड़े होंगे। जमीन पर बर्फ जैसी सफेद तह बिछी होगी, लेकिन यह बर्फ नहीं बल्कि एटमी राख होगी जो आसमानों से मुसलसल गिर रही होगी। इन बच जाने वालों के लिए असल अजाब बम्बों के गिरने के बाद शुरू होगा, क्योंकि इस नई दुनिया में सांस लेने वाली हवा, पीने का पानी और मिट्टी का हर जर्रा तापकारी से जहरीला हो चुका होगा। वो एक ऐसे अनदेखे कातिल का सामना कर रहे होंगे जिसे ना सूंघा जा सकता है ना देखा जा सकता है, लेकिन जो उनके जिस्मों के अंदर से खोखला कर देगा। इस राख की दुनिया में कोई कानून, कोई अदालत, कोई हुकूमत नहीं होगी। पैसे और सोने की कोई औकात नहीं होगी। एक पानी की साफ बोतल या पेन किलर की एक गोली की कीमत इंसानी जान से ज्यादा हो जाएगी। तहजीब याफ्ता इंसान भूख और मायूसी के हाथों दोबारा पत्थर के दौर के शिकारियों में बदल जाएगा। तहखानों से निकलने वाले उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि वो जिंदा कैसे रहे, बल्कि ये होगा कि क्या इस तबाहशुदा दुनिया में जिंदा बच जाना वाकई कोई खुशकिस्मती थी या सबसे बड़ी सजा। अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ मफरूजों पर बात कर रहे हैं, तो तारीख के औराक पलट कर देखें। हम इससे पहले भी एटमी जंग की दहलीज पर खड़े हो चुके हैं। 1999 की कारगिल जंग, 2001 का स्टैंड ऑफ और 2019 का बालाकोट बहरान, ये वो लम्हात थे जब दुनिया की सांसें रुक गई थी। इन मौके पर दुनिया के सुपर पावर्स अमेरिका और रूस को रातों रात हॉटलाइंस पर मुदाखलत करनी पड़ी ताकि एटमी बटन दबने से रोका जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर बार दुनिया इतनी ही खुशकिस्मत होगी? क्या हर बार फोन कॉल सही वक्त पर मिल जाएगी? माहिरीन का मानना है कि अगली बार शायद बातचीत का वक्त ही ना मिले। क्या ये कहानी सिर्फ एक मफरूज़ा है? लेकिन ये इस हकीकत के कितने करीब है, इसका फैसला आपने करना है। क्या हमें वाकई जंग की जरूरत है या एक आम इंसान के तौर पर हम इस पागलपन को रोक सकते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो की रिसर्च पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हकीकत से बाखबर हो। और ऐसी ही आंखें खोल देने वाली वीडियोस के लिए चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।